ଆଜି ପାଲାର ପୁରସ୍ଚରଣ ରାତ୍ରରେ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଗତି ଯୁବ ସଂଘ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା କରାଗଲା ଏଥିରେ ଜଣେ ପାଲାକାର ଭାବରେ ମୁଁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ମନୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅପୂଜ୍ୟା ଯତ୍ର ପୂଜ୍ୟନ୍ତେ ପୂଜ୍ୟାନାଞ୍ଚ ବ୍ୟତିକ୍ରମଃ ତ୍ରିଣି ତତ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷଂ ମରଣଂ ଭୟଂ। ଯୋଉ ଜାତି ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା କରି ଚାଲେ तार सबुबले ऊर्ध्वगति तार अधोगति नहीं। मते 74 वर्ष हैला ए परिपक्व वयस रे मु अनुष्ठान कर्मकर्ता एवं सब युव संघ समस्त को कल्याण करुचे समस्त एक मन एक वृत्ति है ये अनुष्ठान को आगे नापी चेष्टा करूँ आउ विशेष किसी कहबार नहीं। संगीत भाई माने आसिले कार्यकलाप से करेंगे भाइया मन चाल एथर श्री क्षेत्र भाइया मन चाल श्रवण जहा जहा न्यायवान हेला आलोचना दोष त्रुटि थिले बाबू दया करी थाकु आपण मानकु सत्य नारायण परशुराम करू अछि ओली हरि बोला सहित रे देवे कर चारी दिन शरण रक्षण महाबाहु दिन शरण रक्षण महाबाहु समस्वरे उच्च कंठे हरि बोल कर तारी दियो ये विश्वर काल दूर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् वसन्तु पर्जना पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽमक्षोभरहितं ब्राह्मणा सन्तुनिर्भया ॐ शान्तिः 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 हरि ओम् तत्सत् तत्सत्। अरे तो खोल
बोल भाई बोलो जय जगन्नाथ स्वामी की बोलो बोलो। ओम विश्वकर्ता विश्वपिता श्री मनसी सत्यनारायण के विद्यार्थे सरभ्य बुलंद मन आनंदे कबारो हरि हरि बोला। भागवादिनी धंकरवासिनी माया साधन के वित्तीयर्थ मंगलांग वित्तीयर्थ मातालिंग के वित्तीयर्थे बाबा एक ग्राम देव के वित्तीयर्थे सरभ्य बुलंद मन आनंदे कबारो हरि हरि बोला। बुलंद मना हुरी एक बारो हरि हरि बोला।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলা রে জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলা রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাক রে জয় রাধে রাধে এ জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাক রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল মন্ডা পিঠা গোল 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 ଅଧିକ ଖାଇଲେ ତାପରେ ଯିବୁ ମେଡିକାଲ ସେ କଥା ନ କହିବା ଭଲ ଏଣିକି ଛାଡି ଯା ଛାଡି ଯା श्री श्री सत्यनारायण देव रणपुर निवासिनी मुनिनागंत प्रीत्यर्थे सर्वे आनंद एक बार हरि हरि बोला आराध्य देवता अग्र पूज्य गजानन प्रीत्यर्थे ए अंचल आराध्य देवदेवଙ୍କ प्रीत्यर्थे वरेण्य साधु वैष्णव प्रीत्यर्थे पूर्णानंदे आरे कबार हरि हरि बोला
রহিলা গো আগো দুটি আজরানি শ্যাম প্রীতি নহিলা গো আগো দুটি শ্যাম প্রীতি শ্যাম প্রীতি শ্যাম প্রীতি নহিলা গো আগো দুটি আজরানি শ্যাম প্রীতি নহিলা গো আগো দুটি আজরানি শ্যাম প্রীতি নহিলা গো আজরাতি ধরিত্রিয়াকা সম্বন্ধে পাতালে বাসুকিস্তথা ভরতে চ মাধবং বন্দে বন্দে ওম গণে নারায়ণে রুদ্রে অম্বিকে ভাস্করে স্তথা পঞ্চদেব নমস্তুতে দেবী নমস্তুতে সত্যনারায়ণ বলি বাছিকি নাম দিছিলা রে সত্যনারায়ণ বলি সত্যনারায়ণ তুণ্ডরে ধরতে ক্ষুধাতৃষা সবু দূর হেলা রে সত্যনারায়ণ বলি সত্যনারায়ণ
ଗୋପ୍ରିୟ ଏ ଖୁରସ ଧାରରୁ ବଳି ମିଠା ଲାଗେ ଗୋପିଆଳି ଅମୃତ ପାଇ କେଉଁ ଭକ୍ତ ସେ ନାମ ଅମୃତ ପାଇ କେଉଁ ଭକ୍ତ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ପାଇ ହେଲା ରେ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ପାଇବ ଅନ୍ତ ନାରାୟଣ ନାମାନନ୍ତ କିଏ ଅବା ପାଇବନ୍ତ ଏକ ବାର ଧରି ବିପ୍ରଦାନୀର ଏକବାର ଧରି ଭାବି କରିଗଲା ରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଶ୍ରେଣୀ ଲାଗି ପାଇଆ ହୋଇ ଭକତ ଭାବେ ରହିଥାଏ ଲାଗି ପାଇଆ ହୋଇ ଭକତ ଭାବେ ରହିଥାଏ ଭାସେ ରାମ ଦୁଗ୍ଧ ଦଧିସର ଭାସେ ଅଭିରାମ ଦୁଗ୍ଧଦଧିସର ଭାସେ ଅଭିରାମ ଦୁଗ୍ଧ ଦଧିସର ଭାସେ ଅଭିରାମ ଦୁଗ୍ଧଦଧିସର ଲନିଆଦି କେତେ ଚୋରି କଲାରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ লেখিলে জবকা বলদ বাল্যে সকটা বলদ ভাবে সকৃষ্ণ বলদ শান্ত কুর্বন্তু সদা মঙ্গল ଲଙ୍ଗଳ ନୁହଁରେ ଭାଇ ମଙ୍ଗଳ ବନ୍ଧୁ ସଦା ମଙ୍ଗଳ ଲଙ୍ଗଳ ଭାଇ ଭୁଲ ଅଛି କହନାରେ ବରେଣ୍ୟ ପରମ ସମ୍ମାନନୀୟ ପରମାର୍ଜନୀୟ ସମସ୍ତ ପାଲାପ୍ରେମୀ ବିଦଗ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହଉ ନିୟତିର ଇଚ୍ଛା ବଡ ବିଚିତ୍ର ନିୟତିର ଗତି ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ବଡ ବିଚିତ୍ର ଆଜି ହୁଏତ ଏ ପବିତ୍ରମୟ ପାଲା ମଞ୍ଚ ଏ ବର୍ଷ ଏ ପବିତ୍ର ମଞ୍ଚର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏତ ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ପରିସମାପ୍ତି ଲାଭ କରିବ
ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହେ, ଯାହାର ଆରମ୍ଭ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତାର ଶେଷ ହଉଛି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ବସିଥାଏ ଦେହଧାରୀ ଭାବରେ, ଯାହାର ଜନ୍ମ ଅଛି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ, ସେଇଭଳି ନ୍ୟାୟରେ ବିଗତ 7 ତାରିଖରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭଳି ବିଜ୍ଞ ବିଚକ୍ଷଣ ସାହିତ୍ୟ ସାରଥୀ ମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆର୍ତ୍ତୋଳିରେ ଏଇ ଯୋଉ ମହାରହ ପବିତ୍ର ମଞ୍ଚ ତାର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭର ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି କରିଥିଲା। ଆଜି ହଉଛି ତାର ଅନ୍ତିମ ଲଗ୍ନ, ଅନ୍ତିମ କ୍ଷଣ, ବାଜି ହଉଛି ତାର ଉଦ୍ଯାପନ ରାତ୍ରି। ସଂଯୋଗ କ୍ରମେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଅନ୍ତିମ କ୍ଷଣର ଅନ୍ତିମ ସେବା ଅର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଅର୍ବାଚୀନ ଏ ଅକିଞ୍ଚନ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ସମୟ ଆପଣ ମାନେ ଦେବେ, ଯଥାମତି ଯଥାଶକ୍ତି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ତଳେ ମୋର ସେବା ଅର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନ କରିବାର ତତ୍ପର ନାସ୍ତି ଉଦ୍ୟମ କରିବି। ପ୍ରଭାକର ଆଜିର ଅନ୍ତିମ ଲଗ୍ନରେ ଅନ୍ତିମ କ୍ଷଣରେ ହୁଏତ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କ ବିରଚିତ ମହାପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦ ତଳେ ଅନ୍ତିମ ଭକ୍ତିକୁ ସମାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପରେ ଗୋଟେ ଆଶିଷ ବାଚକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଶ୍ଲୋକ ମୁଁ ପଢିଛି। ପ୍ରଭାକର ମୁଁ ଟିକେ ଆଜି ଆହ୍ଲାଦିତ, ମୁଁ ଟିକେ ଆନନ୍ଦିତ। ଆରେ 2-4 ଦିନେ ଥରେ ଯାହାଙ୍କର ଟେଲିଫୋନ ପାଇଲେ ମହାରଣା ଟିକେ ଖୁସି ହଉଥିଲା, ଏବେ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ବିରାମ ଲାଗିଛି। ସେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାରଣା କଣ। ମହାରଣା ଥରେ ଯଦି ହଁ କହିଛି, ସମଗ୍ର ଓଡିଶାର ପାଲା ମଞ୍ଚ ପାଲା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଅଳ୍ପେ ବହୁତେ ବାବଦରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ମରିଗଲା ମହାରଣା ମରିଗଲା, ତା ନହେଲେ ଯିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ। ଯାହା ହଉ ଗନ୍ଦିଆ ମଞ୍ଚ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋର ପରମ ଆଦରଣୀୟ ପୁତ୍ରକଳ୍ପ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସାରେ ଡାକନ୍ତି, ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରେ। ଯାହା ହଉ ମୋର ଆଜି 2ଟା ଦୁଃଖ ମୁଁ ପାଇଛି। ଆଉ ଜଣେ ସାରସ୍ୱତ ସାରଥୀ ବିକ୍ରମ ବାବୁ, ଆଜି ତାଙ୍କର ଦୁସ୍ଥିତି ଦେଖି ମଧ୍ୟ ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଓରେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ, ଏଇଥିପାଇଁ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ମନ ଉଣା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଦୋଷ ନାହିଁ, ନା ମହାରଣାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆଇଲେଣି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଯୋଗାଯୋଗ ପୂର୍ବ ପରି ରହିବ। ଓରେ ତା ସହିତ ମୁଁ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ, ବିଘ୍ନ ବିନାଶନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜିତ ଥାଏ ତାକୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଆଜି ଯୋଉ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ ବାବୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆରୋଗ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର। ଆଉ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହଉ, ପାଲାବାଲାଙ୍କୁ ସେ ଏମିତି ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଛେ କଥା ନହେଲେ ନ ହଉ, ତୁ ଯାଇ କଣ କରିବୁ? ମନ ଦେଇକିରି ଶୁଣ, ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଧାଡିଏ ପଢିଛି ଘରେ, ଟିକେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଏ ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଶ୍ଲୋକଟି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପଢିଛି, ଏ ଶ୍ଲୋକଟିର କବି କିଏ, କର୍ତ୍ତା କିଏ? ପୁଅରେ ଦିନେ ଗୋଟିଏ ବେଶ୍ୟାର ପ୍ରେମରେ ଯେ ହେଇଥିଲେ ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ଧନ
ଦିନେ ତାହାକୁ ନ ଦେଖିଲେ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ କୋଟିଏ ଯୁଗ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳ ତିଳକ, ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜଗତର ଅନନ୍ୟ ଅନତିକ୍ରମଣୀୟ ପ୍ରତିଭା ଗୋସ୍ୱାମୀ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳଜୀ ମହାରାଜ। ସେଇ ବେଶ୍ୟାର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ କେତେ ଆଉ ତଳୁ କରିବି, କେତେ ଉପରୁ କରିବି। ହଉ ଏତିକି ଆଜ୍ଞା। ଯିଏ ହୁଏତ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ, ହେ ମୋର ଆତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଖଣ୍ଡିଏ ବହି ଲେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଗଣ୍ଠି ଧନ। ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସାଧନାରେ ଯୋଉମାନେ ନିମଗ୍ନ ରହନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବହିଟିକି ସେମାନେ ପଢନ୍ତି। ସେ ବହି ନା କୃଷ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣାମୃତ ନାଟକମ୍। ସେଇ କୃଷ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣାମୃତ ନାଟକରେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳଜୀ ମହାରାଜ ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟିକି ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଲେ। ଇଏ ଯିବା ଆସିବା ବେଳେ ଅର୍ଥ କଲେ ପଣ୍ଡା ବାବୁଙ୍କୁ ଟିକେ କାଟିବ। ଗୋସ୍ୱାମୀ କଣ କହିଲେ? ଜବକା ବଳଦୋ ବାଲ୍ୟେ ଶକଟା ବଳଦୋ ଭବେ। ଆଉ ସାଧୁକୁ ଯାଉନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଲି ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ଆଜି ଉଚ୍ଚାପନୀ ରାତ୍ରିରେ ଏ ତ ମଧୁରେଣ ସମାପୟିତ ହବା କଥା, ବେଶୀ କିଛି କହିବା କଥା ନୁହଁ। ପଣ୍ଡା ବାବୁ ତମେ ସିନା ବାଦପାଲା ଗାଇବା ପାଇଁ କି ଆଇଛ, ବୋଧେ କିଛି ଶୁଣୁନା। ଶୁଣୁଛ? କାଲି ମୁଁ ଗାଇଥିଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଳ୍ପଦ୍ରୁମ ବାବଦରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଳ୍ପଦ୍ରୁମ ଭାବରେ ହୁଏତ ପବିତ୍ର ମଞ୍ଚରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳିୟାର ଭୁଜଙ୍କର ପବିତ୍ର କର କମଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାର ଅଭିପ୍ସା ଏ ମହାରଣା ପୋଷଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଲ୍ୟାଣ କାମନା କରିଥିଲା। ଇଏ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଏ କଥା କି ଜାଣି ପାରିଲ ନାହିଁ? ସେଇ କଥା କଲ ଆସି ଭାଇ। ଏତେ ଦିନର ଦୋକାନୀ, ଦୋକାନରେ କଣ ମାଲ ନାହିଁ? ସେଇ ଯସ୍ୟାଗ୍ରେ ପତ୍ର ମେ କମ୍ବିଳ ସତିନି ତରା ପତ୍ର ଯୁଗ୍ମେ ନ ଚିତ୍ର। ଓରେ ପତ୍ର ଯାଏ କଥା ଗଲା, କାଇଁ ଆଉ ସାଡୁ ଗଲାନି? ଯଚ୍ଛାୟା ଲୋକମାତ୍ରେ ତ୍ରିଭୁବନ ଜନତା ବାଧତାଂ ନଃ ତ୍ରିତାପଇ। ଓରେ କାଇଁ ଆଉ ସାଡୁ ହେଲାନି? ଓରେ ସାଡୁକୁ ଆଉ ଯିବାନି? ଉଦ୍ଯାପନୀ ରାତ୍ରି ମୁଁ ଆଉ ସାଡୁକୁ ଯିବିନି। ଓରେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏ ଜଗତରେ ଯିଏ ଯେତେ ବଳଶାଳୀ ହଉ, ଯେତେ ବଳୁଆ ହଉ, ସମସ୍ତ ବଳଶାଳୀ ମାନଙ୍କର ବଳ ଦଳନ କରିବାରେ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ। କୋଉ କୋଉ ବଳଶାଳୀ ମାନଙ୍କ ବଳକୁ ସେ ଦଳନ କରିଛନ୍ତି? ବାଲ୍ୟେ ତାଙ୍କ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ନୁହଁ, ପିଲା ବେଳେ। କାହା ବଳ ଦଳନ କଲେ? ଅଘା, ଶକଟା, ବକା, ତୃଣାଦି ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ଦମ୍ଭକୁ, ବଳକୁ, ଶକ୍ତିକୁ, ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଯିଏ ଦଳନ କରି ଜଗତକୁ ଦେଇଥିଲେ ଶାନ୍ତି। ସହ କୃଷ୍ଣ ସେଇ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ଗୋସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ଯେ ଜଗତକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆକୃଷ୍ଣେନ ରଜସା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିବେଶୟନ୍। ଏ ଜଗତକୁ ଯେ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା। ଏ ରଣପୁର ପାଲାରେ କଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି? ଆଉ ମହାରଣା ରଖିଛି ନା ପଣ୍ଡା ରଖିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ତାକତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା।
ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରି ରଖି ପାରିବୁ? ଏଇ ଯୋଉ ଏ ଟାଙ୍ଗିରୁ ଏ ଯୋଉ ବୟବୃଦ୍ଧ 4 ଦିନ ହେଲାଣି ସେ କଣ ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, କଣ ଜଳଖିଆ ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଜି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ବସାଘର ଆଗରେ ଗାମୁଛାରେ ଝାଡି ଦେଇକି ତଳେ ଗଡୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନମନ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛୁ, ପ୍ରଭାକର ଆକର୍ଷଣର ମାଧ୍ୟମ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ନାରାୟଣ, ସେଇ କୃଷ୍ଣ। ବଳଦ ବଳଦ ଶବ୍ଦର ଯୋଡିଏ ଅର୍ଥ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ହେତ ଦବା ପାଇଁ କି ଚାହିଁବି। ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ବଳଂ ଦାଇତିଜଃ ସହ ବଳଦ। ବିକ୍ରମ ବାବୁ ତ ବହିଛନ୍ତି ରୀତି ଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ନୂତନ ଢଙ୍ଗରେ ନୂତନ ଢାଞ୍ଚାରେ ଯେ ରୂପ ଦେଇଦେବାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ କହିବା ଭଲ ନୁହଁ। ବାବୁ ନାକ ଶ୍ରୀ ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଦଶାକୁ ଏ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକ ଭିନ୍ନ ଏକ ଚିତ୍ର ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ କବି ସମ୍ରାଟ ସେଦିନ ଆଙ୍କିଥିଲେ। ଦା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଛେଦନ କରିବା। ଆପଣ ମାନେ ପାଇଲେ ଘାସ କଟା ବକା ତୃଣା ଇତ୍ୟାଦି ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ବଳକୁ ଯିଏ ଛେଦନ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ଦଳନ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଗୋସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଲେ ବଳଦ ବଳଂ ଦାଇତିଜଃ, ଇଏ ନିର୍ବଳକୁ ଯିଏ ବଳ ଦିଅନ୍ତି, ଜଗତକୁ ଯିଏ ବଳ ଦାନ କରି ଶକ୍ତି ଦାନ କରି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦାନ କରି ସେଦିନ କଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିନଥିଲେ? ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯୁଦ୍ଧ ବିମୁଖ ଅର୍ଜୁନ ପୁଅରେ ଦୃଷ୍ଟାମି ସ୍ୱଜନଂ କୃଷ୍ଣ, ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ ଦେଖି, ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ଦେଖି, କୃପଙ୍କୁ ଦେଖି, ଶଲ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖି ଯୋଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କର୍ମ ବିମୁଖ ହେଇ ଅର୍ଜୁନ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବନି ବୋଲି କହୁଥିଲା, ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ କହିନଥିଲେ ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷାମି ମାଂ ଶୁଚ। ଯିଏ ଯେଡ଼େ ନିର୍ବଳ ହଉ, ଯେଡ଼େ କର୍ମ ବିମୁଖ ହଉ, ଯାହାଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ବାଣୀ ମଣିଷକୁ କରି କର୍ମ ପ୍ରବୃତ୍ତ, ମଣିଷକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିବାରେ ଯିଏ ଦିଶା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ, ସେଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି କୃଷ୍ଣ। ଆଜି ଅନ୍ତିମ ଲଗ୍ନ, ଅନ୍ତିମ କ୍ଷଣ ପରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ କହିଥିଲି ଯିଏ ଗଣେଶ ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ। ତାହା ନହେଲେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସେ କଣ ଗଜାନନ ବେଶ ହନ୍ତେ? ସେଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି କୃଷ୍ଣ, ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ନାରାୟଣ ଆଜିର ଉଦ୍ଯାପନ ରାତ୍ରିର ଅନ୍ତିମ ଲଗ୍ନରେ, ଅନ୍ତିମ କ୍ଷଣରେ ଏ ମଞ୍ଚରେ ସମବେତ ହେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର, ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କର, ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ରସିକ ମାନଙ୍କର ପରେ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ବହୁତ ନିଜ ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ସମଗ୍ର ଓଡିଶାରେ ପାଲା ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିର ଅମ୍ଳାନ ସ୍ୱାକ୍ଷର, ମୋ ପୁଅ ଭୁଙ୍ଗୁର ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଚୋରଡା ବିରାଟ ଗାଁ, ଆରେ ସେପଟେ ଦେଖିଲୁ ତୋ ଜାତି ଭାଇ କିଏ? ଆରେ ତୁ ଅଜୁର, ତୁ ଅଜୁର କୋଉ ଗୁଣକୁ ଭାଇ ପଳେଇଲାଣି, ତୁ ଅଜୁର କୋଉ ଗୁଣକୁ ଏ ପୁଅ ଆଜି ବର୍ଷା ଘରେ ଛୁଆଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଏ ପୁଅ ବହୁତ କଳାକାର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଜି ଉଦ୍ଯାପନ ରାତ୍ରିର ଅନ୍ତିମ ଲଗ୍ନରେ ସମସ୍ତ ପାଲା ରସଗ୍ରାହୀ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ କଳାକାର ମାନଙ୍କର ଇଏ ଗଣେଶ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ମାନଙ୍କର, ପ୍ରଗତି ଯୁବ ସଂସଦର, ଏ ରଣପୁର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କର, ସର୍ବୋପରି ଜାତିର ଏ ଘଡ଼ି ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମହାରଣା ଆଜି ରଣପୁର ମଞ୍ଚରୁ କାହିଁ କହୁଛି? ଆମେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଘଡ଼ି ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗତି କରୁଛେ, ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ, ତାହା ରାଜନୈତିକ ବକ୍ତବ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଏ ପୁଏ ଦେଶର ଦଶର ଜାତିର ଘଡ଼ି ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ନାରାୟଣ, ସେ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସର୍ବସ୍ମିନ୍ କାଳେ ମଙ୍ଗଳ ବିସ୍ତାର କରି ସକଳ ଇଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ଖନନ କରନ୍ତୁ।
ए मंच को दीर्घजीवी करंतु 76 वर्षर मंच गरे सहस्र वर्ष ए मंच दीर्घजीवी हो एवं ए अंचल आयुमंडल वायुमंडल श्रायुमंडल को से प्रभु निरोग रखंतु समस्त धन धन उपलक्ष्य परिपूर्ण करंतु आज अंतिम लग्न रे महाप्रभु पाखे एतिक मात्र मोर मागुणी सर्वे आनंद एक बार हरि हरि बोल। जय जगन्नाथ आगे आगे पदे आगे भजन प्रभु कर पार बेल अछि आगे चारि धाड़ी कोन कहिबा बाबू मानकर बेल भी डेरी हेलानी के पारे उठिकरी जिबे हो ताले भजन धाड़ी एक कह पदे आगे अरे पत्थर गड़ीले गड़ी होई जाए ए गड़ी गड़ी गले बानी अब ये बयस गड़ीले आयुष सरई ए बयस गड़ीले आयुष सरई ए जीवन जाए रे चली हे उद्धव है उद्धव है उद्धव कृष्ण नाम कर जप मारिए बोलो राम नाम कर जप मारी कृष्ण नाम कर जप
ये मेडिकल जो टांकी पानी सार टांकी टांकी नुह ଆଉ ये जो फ्रिज पानी କି କମାଲ ସାର ତାର ଏ ବଢିଆ କାମରେ ବଢିଆ କାମ जा हो ये भल काम देखो ବଢିଆ କାମ ଦେଖାଉଛି र ହଁ ହଁ मते मारी साइलणी ସାର ଗଲା ବେଳକୁ ନବା ଏ ପାଣି କିଛି ନେଇଯିବ ଆଉ ଆମର ଅଛି हां नहीं जा घरे दबु नहीं आज्ञा ଆଜ୍ଞା ए उद्यापनी रात्रि रे आपण मन कागरे ହଁ 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 ओडिया रे बहुजन प्रचारित गोटे रूढ़ी ଆଜ୍ଞା रूढ़ी रूढ़ी ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି ହଉ ହଉ ବହୁ ଲୋକ ଏ ବାବଦରେ ହେ ତ ଅଜା ବୁଢା ନାତିକି କହେ କହେ ଆଇ ବୁଢୀ ଆଇ ବୁଢୀ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ଆଗରେ କହେ କହନ୍ତି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ये संसार बड़ विचित्र ବିଚିତ୍ର ये संसार रे घर करी निजकू प्रतिष्ठित करने को हेले ହେଲେ जेते दुख जेते धड़ झंझा आसु जदि निजकू पहाड़ करी न पारिबो तेबे जगत रे तमे 5 जनक संगे जणे ही पारिबो ମାରିବ ନା आजी आपण मान कागरे यही प्रसंग को नहीं मात्र धाड़िए कि विधाड़ी आपण मान कागरे अर्घ्य देवी yes आपण माने आज प्रथम पर्याय रे पंडा महोदयଙ୍କ ଠାରୁ महाभारत कथा शुणुले ବଢିଆ କଥା ବଢିଆ କଥା नहीं जाग्या शुणुले आज पंडा महोदय तांको सुखी आभा तांको सुखी प्रभा मु प्रभा बेली काई कहूची କାଇଁ କହିଲେ ପ୍ରଭା ମାନେ ଥାକ एरो से ओडिशा पाला जगतर गायक सूर्य ସୂର୍ଯ୍ୟ आपण मान आगे तांकर जो प्रतिवेदन ଆହା से जहादी कहूले ଆହା ओरे ଆଜ୍ଞା अंधार कारा कक्षरे ଏ गांधार सेन ଆହା गांधारी वो जेउचंती बापा ବାପା ବାପା ଦୁର୍ଜିଆ ମାମୁଁ आमे गांधार सेन कहला बेले महाभारत कहे तांको ना होची सुबल ସୁବଳ ए पुए सामान्य टिके कथा ଆହା मामू घर सबंश yes आउ जेजे ସମସ୍ତେ କୋଲପ समस्त को अंधार काराकक्ष भितरे आनी निबद्ध कला yes जीवन रे मारिबार जो चरम निष्पत्ति नेला सुबलर चतुरता पंडा महोदय आदि कहूले ये पुओ मान को भितर जनक पाखरे ये जो कार्यर प्रतिशोधन बार दक्षता आ क्षमता को अवलोकन करी सेदिन डाकितेले कहले आगे आपण मान कागरे कोते ताना सकुनी काई गेला ए पुए ताना कोडे सुबल्य जहा खाद्य मिले ताकू दिले ए पुए याकू खा आज ये दुखर प्रतिशोध तू नबु गुरुकुलर 100 भाई की निपात करिबु वो आदि आइथला पंडा महोदयंकर आजिर अंतिम लग्नर अंतिम क्षणर कथा नहीं क्या पढ़ई लोक मते तो ढेर दिन कहउचंती तम मुगुर काम दब नहीं दउची कि न दउची तेमे जानी थबो मु से बाबतरा एते कहिबाटा ठीक हो नहीं ये जीवा आसिया बेल किंतु एक कथा को मोटा बुद्धिया महारणा बुद्धि पारिला नाही तत्वविद ज्ञानी माने यही कारण पाई कौरव 100 भाई दुर्योधन आदि सबंश निधन हेले महाभारत संग्राम भूमि रे से माने शेष निश्वास त्याग कले खाली बड़मय र मोर टिके बुद्धि मोटा हाँ पढ़ई लोक हाँ
ବୁଝିପାରୁନି ରଞ୍ଜା ମାରି ଦିଅ ଟୁନରେ ଆଜ୍ଞା ଟୁନ ଆଜି ଏ ରଣପୁର ମଞ୍ଚରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଆଜି ଯଦି ମୋ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ କରପତ୍ର ନିବେଦନ ପୂର୍ବକ ଏଠି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଦରବାରରେ ମୁଁ ପେଶ କରେ ହେ ମହାଭାଗ ବୃନ୍ଦ କୌରବ ମାନେ ମରିବା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ଶକୁନି ସୁବଳର ମନ୍ତ୍ରଣା ଅବଜେକ୍ସନ ଶୁଣ ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା ସମୟ ବଦଳି ଗଲାଣି ଆଉ ପିଲାମାନେ ଧାଡି ଧାଡି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ କୁରୁବଂଶ ନିର୍ମୂଳ ହବାର କାରଣ ଖୋଜିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଏଠି ରଖେ ଆଜିକାଲି ହେଇଗଲାଣି ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଉତ୍ତର ଆଗ କାଳେ ଲେଖା ହଉଥିଲା ଧାଡିଏ ବା ଫର୍ଦେ ଆଉ ସେ ବେଳ ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ତଳେ ଠିକ ଭୁଲ ହେଇକିରି ଗୁଡିଏ ଉତ୍ତର 3-4ଟା ଲେଖା ହଉଛି ଯେ ଚାଲାକ ସେ ଯଦି ଠିକ ଉତ୍ତରରେ ଠିକ ମାରିଦେଲା ଫୁଲ ମାର୍କ ଯଦି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପିଲା ଭୁଲ ଚିହ୍ନରେ ଠିକ ଦେଇଦେଲା ମାଇନସ ମାର୍କିଂ ର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଆଜି ଏ ରଣପୁର ମଞ୍ଚରେ କିଏ ଦାୟୀ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିର ସେ ବିଭୀଷିକା ଆଉ କୌରବ ମାନଙ୍କର ପତନ ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେ ତ କହିକିରି ଗଲେଣି ସୁବଳର ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଶକୁନିର କୂଟନୀତି ମାଇଲା ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତଳେ 3ଟା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଉତ୍ତର ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ହୁଏତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଦଉଛି ପ୍ରଭାକର ନମ୍ବର 1 ସେଇ ରୁଢି ଯୋଉ ରୁଢିରୁ ଆଜି ମୋର ଆଲୋଚନାର ଆରମ୍ଭ ମୁଁ କରିଛି ପୋତା ଶାଳ ଉଭା ତାଳ ରୁଅ ହେନ୍ତାଳ ଗଣ୍ଠି ବେତାଳ ଘରଣୀ ଚେତାଳ ତେବେ ସେ ଘର ଯାଏ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଗୋଟେ ରୁଢି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ପଚାରିବି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ତ କୋଉ କାଳରୁ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ୟା ତତ୍ଵଟି କଣ ଆଜ୍ଞା ସମାଜରୁ ଆସିବ ଉତ୍ତର ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଆମେ କହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଇଏ ରୁଢି ଉତ୍ତର ଯାହା କୁରୁକୁଳ ନିର୍ମୂଳ ହବା କାରଣ ହଉଛି ତା ଉତ୍ତର ଗଲା 2 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଉତ୍ତର ଝିମିଟି ଖେଳୁରୁ ମହାଭାରତ ଆଜ୍ଞା କହନ୍ତିନି ଝିମିଟି ଖେଳୁରୁ ମହାଭାରତ ବୋଲି କହନ୍ତି ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ପଚାରି ଝିମିଟି ଖେଳ କଣ ପଶା ନା ମୂଷା ୟା ଉତ୍ତର ଯାହା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ କୁରୁକୁଳ ନିର୍ମୂଳର କାରଣ ହଉଛି ସେଇଆ ଗଲା 2 ନମ୍ବର 3 ପୁଅ ବୋପା ଖାଇଥିଲେ ତାଳ ପୁଅକୁ ନାଗେଇ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ନା ନାଇଁ ଗୋଟାଏ ଲୋକ ଏଇ ରଣପୁରରେ ଜଣେ ମହାଜନଠୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଧାର ନେଇଥିଲା ମରିଗଲା 14 ଦିନ 15 ଦିନ ଗଲା ମହାଜନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପୁଅ ବଇଛି ଦାଣ୍ଡରେ ପୁଅ ତୋ ବୋପା ନେଇଥିଲା ମୋଠୁ ଲକ୍ଷେ ଧାର ମରିଗଲା ଦେ ପୁଅ କହିଲା ଯାଉନା ସେ ମଶାଣିରେ ମାଗିବ ସେ ମଶାଣିରେ ମାଗିବ କଥା ଟିକେ ବଢିବ ଲୋକମାନେ କିଛି ଏକାଠି ହେବେ ବୁଝିବେ କଣ ହେଇଛି କହିଲେ ବାପା ତୁ ସିନା ମନା କରୁଛୁ ଦବୁ ନେଇ କିନ୍ତୁ ଦବାକୁ ପଡିବ କାହିଁକି ବୋପା ଖାଇଥିଲେ ତାଳ ପୁଅକୁ ନାଗେଇ ମୋଦି ପଚାରିବେ ଆଜ୍ଞା ତତ୍ଵ ୟା ଅର୍ଥ ଆପଣ କେବେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଆମେ କହୁଛୁ ଅର୍ଥ କଣ ପୁଅରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏତିକି ମାତ୍ର ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ନିବେଦନ କରିବି ୟା ଅର୍ଥ ଯାହା
ଗୁରୁକୁଳ ନିର୍ମୂଳର କାରଣଟି ହଉଛି ସେଇଆ। ଓରେ ପଣ୍ଡା ଭାଇ ଟିକେ ଆଜି ରୁଟି ତ ଖାଇବଣି, ଟଙ୍କା ତ ଗଣାଗଣି ହବ। ଆମେ ଜାଣିନୁ ହବନି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ବାବୁ ଗଲେଣି। ଏ ପୁଅ ଟିକେ ବସି ଶୁଣୁଥା ଶୁଣୁଥା ବଢେଇ କିଳା କେମିତି ଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଜଗିଛୁ। ଆପଣ ଯଦି ନ ଜଗିବେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ହେଇଯିବୁ ଅସହାୟ। ଆମ ଆଡୁ ଗଲେ ଟିକେ ଆମକୁ ଆମେ ଅସହାୟ ହେଇଯିବୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏ ରଣପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଆପଣ କର୍ମବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତର ଏଡେ ବଡ ପଦବୀରେ ଥିଲେ ବି ସମୟ ବାହାର କରି ଆପଣ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେଇ ଗୋଟାକ ଆମ ପାଇଁ ବଡ କଥା। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଏ ପୁଅ ମୁଁ ଟିକେ ବାବୁଙ୍କୁ ଡାକିବି। ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦବା। ତମେ ପାଇଁ ତ ଦିଅ ସାର୍ ଆସ ନିଅ। ସାର୍ ଗୋଟେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଆମେ ଦବୁ, କିଛି ତ ଦେଇପାରୁନୁ ପାଲାବାଲା ଆମେ। ହଉ ଏଇ ଫୁଲ ତୋଡ଼ାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ଆମେ ପାଲାକାର, ଆମେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ପାଲାକାର ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆମେ କିଛି ଦେଇପାରୁନୁ, ଆମକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ ଆଜ୍ଞା। ହଉ 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 ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ସାର୍ ଏପଟକୁ ଆସ। ଓରେ ଏଇ ଯାଉ ତିନିଟା ନ୍ୟାୟ, ଇଏ ତିନି କଥାର ପଣ୍ଡିତେ ହେବ ସମା। ବସି ଘେନା କରୁଥିବେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଜନ। ସହଜେ ତ ହୋଇଯାଉଛି ପାଲା ଉଦ୍ଯାପନ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ ବାଞ୍ଛିବେ ନାରାୟଣ। ଆଉ ବେଶୀ ଗହଳି କରନା ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବେ ତିନି କଥା। ସାର୍ ମନେ ରଖିଲେ ନା? ପୋତା ଶାଳ, ଉଭା ତାଳ, ରୁଅ ହେନ୍ତାଳ, କଣ୍ଠି ବେତାଳ, ଘରଣୀ ଚେତାଳ। ତେବେ ସେ ଘର ଯାଏ ଇଏ କେ କାରଣ ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ। କାରଣ ପୁଅରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହବ। ଥାନାକୁ ତ ସବୁଦିନ ବାଡିଆ ପିଟା ହିଁ ଲୋକ ଆଉଥିବେ, ଥାନା ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବେ। ଏ ପକ୍ଷ କଥା ଶୁଣିବେ, ସେ ପକ୍ଷ କଥା ଶୁଣିବେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ କହିବେ କଥା ନୁହଁ ନା କୋଥଳି ନୁହଁ, ଆରେ ଇଏ ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ କଲଣି। ଯା ଯା ଘରକୁ ଯାଅ। ହାତ ଧରା ଧରି ହେଇ ମିଳାମିଶା ହେଇ ଘରକୁ ଯା। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ କଣ? ବୋପା ଖାଇଥିଲେ ତାଳ, ପୁଅକୁ ନାଗେଇ କାଳ। ୟାରି ଉପରେ ମାତ୍ର ଆପଣ ଯେତିକି ସମୟ ମତେ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ। ଆକାଶବାଣୀରେ ପାଲା ଗାଇଛି, ଯେତେ ବଡ ବିଷୟ ହଉ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ଶେଷ। ନ୍ୟାସନାଲ ଚ୍ୟାନେଲ ଦୂରଦର୍ଶନ ସେଥିରେ ଗାଇଛେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଗାଇଛି 3 ଥର। ପୁଅରେ ଆପଣ ଯେତିକି ସମୟ ବସି ପାରିବେ ମତେ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ, ତାରି ଭିତରେ 4 ଧାଡି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏଇ ବାବଦରେ ନ୍ୟାୟ ଦେବି। ଯିବେ କହିକି ଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ଯିଏ ଯିବେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ କିଏ ଯାଇ ଇଏ କଥାଟି ଉତ୍ତର ଦେବେ, ତାପରେ ଯିବେ। ବହୁତ କାରଣ ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଯେମିତି ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଇଏ ସୁବଳ ଶକୁନି କହିଲା ଇଏ ଭାତ ଖା ବଞ୍ଚିକି ରହ, ଗୁରୁକୁଳକୁ କେମିତି ନିପାତ କରିବ। ମୁଁ ସେମିତି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ଏ ପୁଅ ବିଷୟ ଟିକେ ଗତିଶୀଳ ହବ। ବସିଛନ୍ତି ଜଣେ ବାବାଜୀ।
ବାବାଜୀ ମୋ ବାଗ ଟିକେ ନିଆରା ମତେ ଏବେ ପଚାରିବେ ନାହିଁ ସେ ବାବାଜୀ କି ଏକା ନୁହଁ ଧ୍ୟାନ ମଗ୍ନ ପାଦ ତଳେ ଜଣେ ଆଲୁଳାଇ ତ କେଶା ବିବର୍ଣ୍ଣ ବେଶା ରୁଦ୍ୟମାନ ନାରୀ କାନିଟା ମାଟି ଧୂଳିରେ ଲଟୁଛି କେଶ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ବାସ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସେ ବାବାଜୀଙ୍କ ଗୋଡ ତଳେ ଢୁ ଢୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ବାଡଉଛି ସେ ଯୋଉ ବାବାଜୀ ବସୁଛନ୍ତି ସେ କେମିତି ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ପୁଅରେ ରଣପୁର ଆଜି ପାଲା ସରୁଛି ପୁଅ ଆଜି ପଦେ ନୟାଗଡ ମାଟିର କବିତା ଇଟା ମାଟି କବିତା ବଢେଇ ଘର ପୁଅ ରଣପୁରରେ ମାମୁଁ ଘର ଇଏ ରଣପୁର ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ଗୋଟାଏ ପଦ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ସେ ବାବାଜୀ କେମିତି ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି କେମିତି ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ଆରେ ସେ ବହିଛନ୍ତି ମୁନି ପ୍ରଭାକର ରାଗ କୌଶିକ ତାଉ ଟିକେ ଆମ ଜଗତସିଂହପୁରିଆ ଡାକୁଆ ସୁରରେ ତାକୁ ନେଇ ଟିକେ କୁଆଳେଇକିରି ବୋଲଦବ ଆରେ ସେ ବହିଛନ୍ତି ମୁନି ଆଉ ଏ ମୁକୁଟ ପିଙ୍ଗଳ ସେ ତ ଜ୍ୟୋତି ଜଟା ଭସ୍ମ খুশিতে আলে গৈরি কসরুঙ্গে নিঘন কৌশিক ঘন হই থাই যে মন্দে চন্দ্রিকা জয়র চাতুরী যে মন্দ আয়ে ফলিত ସମସ୍ତ ଆତ୍ମତତ୍ଵ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଅନୁବାଦ ବିକ୍ରମ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଅନୁବାଦ କରିବା ଭୁଲ ନୁହଁ ଅନୁକରଣ ଭୁଲ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ସାରେ ଅନୁକରଣ ଯଦି ହନୁକରଣ ରୂପାୟିତ ହେଲା ଏ କଥା କାହିଁ କହୁଛି ଯଦୁମଣି ଯୋଉ ପଦକ ଲେଖିଲେ ସେ ଲେଖା ଉପରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଛାୟା ପଡିଛି ଆଜ୍ଞା କାହା ଲେଖା ଆଜ୍ଞା କବି ହେଲେ ମାଘ କାବ୍ୟ ଶିଶୁପାଳ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଅନୁରୂପ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଘ କବି ଶିଶୁପାଳ ମଧ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବୋଲି ଗର୍ବରେ କହୁନି
ଶିଶୁପାଳ ବଧ ଶ୍ଲୋକ ଠାରୁ ଯଦୁମଣିଙ୍କ ଲେଖା ଗରିଆ ନେଇ ଯାଇଛି। କେମିତି କେମିତି ର ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମାଘ କବିଙ୍କୁ ସାନ କରୁନି, ଯଦୁମଣିକି ବଡ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଅନୁକରଣରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବଳି ଯାଇଛି। ବଢିଦେଲୁ ବାପା ଚାମର PhD ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଶୋକ ବାବୁ ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ ଅଶୋକ ବାବୁ ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଜଳ ହିଁ ତ ଜୀବନ। ତେଣୁ ଏ ଅଶୋକ ବାବୁଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁଙ୍କର ନାରାୟଣ ଏବଂ ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ଗଣେଶ ମନୋଭୀଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭୀଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଆନନ୍ଦେ କବାର୍ ନାଇଁ ମୋର ଆଶା ନଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳି ପୁଣି ପୋଡା ପାଳି, ଆଜି ଶେଷ ଥାକ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକରେ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ହଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମତେ କିଛି ଦେଲେଣି, ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ସାର୍ ପୁଣି ଆଉ ଦେବେ, କଣ ଆଉ ମିଳିବ। ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହୁଥିଲି ମାଘ କବି ଲେଖିଲେ ଦୋଧାନ ମମ୍ଭରୁହ କେଶର ଦ୍ୟୁତି ଓରେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଧାରୀ ବିକ୍ରମ ବାବୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ। ବିପାକ ପିଙ୍ଗା ହୀନ ସ୍ଥଳୀ ରୁହେ ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା। ଯଦୁମଣି କଣ ଲେଖିଲେ? ବହିଛନ୍ତି ମୁନି ମୁକୁଟ ପିଙ୍ଗଳ ଜଟାଜୁଟ ଭସ୍ମ ଭୂଷିତେ हे वरेण्यात्म तत्वविद ज्ञानी माने ये जो बाबाजी साधनारे मग्न देह तंबारंगर साधनार उत्तुंग सोपानी जो जट सब बाबाजी थला ताकु मुंडे रे रुंडेई पुंडेई करी गुडाई बांधी देछन। से केमिन देखा जाउ केमिति ना गौरीक शृंगे माने सारे आपनकर जो पहाड़ ये मणिनाग पहाड़ काली जगन्नाथ मंदिर को भोर जाऊली गोटे अतीब मनोरम दृश्य मो आखि आगे पड़ा। टे झुपझुपी हो वर्षा होता है मेघ खंड से पहाड़ अगे बाडे सब जाऊता है। मो पाखे भी कैमेरा था फोटो उठे था केड़े सुंदर देखा जदुमणि लिखिले से जो रुंडेई पुंडेई से जट्टू को बांधी बाबाजी तापटे यज्ञ विभूति पकई दी से केमिति देखा जाउछि केमिति गेरुआ पहाड़ ऊपर कुहुड़ी घनीभूत हेले जो सभा को धारण करे सेही भली भाबरे बाबाजी देखा जाउछंती। आ उदाहरण दबा नहीं मु कहि खाली आज्ञा कथा वस्तु को आज क्षिप्र गति रे नेबी से बाबाजी को गोड़ तळे मु कहिथिले आगे गोटे झियो मुंडो बाडौची नाही कि आज्ञा ता बास विपर्यस्त ता केश विपर्यस्त ओरे मुंडो ढू ढू बारी कांदुची कोन भाबी गिरी खाली कांदुची से बाबाजी की धाड़िए कहूची काहले खा जा संबलपुर जिला रेढ़ा खोल कंधरापल्ली रे घर सारे ए भलिया पुआ जन्म हबनी ए भलिया मार्गदर्शन आ ये समाज को केबे कहि दबो ना संत कवि भीम होई महिमा धर्मर प्रचंड प्रवक्ता से लिखिले कोन कहिले ये कांदुची खाली कांदु नहीं कहूती बाबाजी से वंदना पाद पद्म को वंदना पाद पद्म जय गुरु पयर कुछा खंजणी 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 अरे बोला सुबुतला आज्ञा यही भली आपण माने ताऊ कहि किरी
ତା ମୁହଁକୁ ଏମିତି ବଢେଇଲେଣି ମୋ ବୋଲ ଆଉ ସେ ମାନୁ ମୋ ବୋଲ ଆଉ ମାନୁନି ଆଜ୍ଞା। ତମେ କଣ ତାକୁ ଜାଣିଛ? ମୁଁ ପରା ତାକୁ ବେକରେ ପକେଇକିରି ବୁଲୁଛି। ବିଛୁଆତି ବିଛୁଆତି ସାର୍ ହାତ ମାରିଲେ ଗଲୁ ଗଲା ଯା ଆଉ ମୁଁ କଣ କହିବି? ଆରେ ପାଲା କରିବାକୁ ଆଇଛୁ ଆଜ୍ଞା ଲିଙ୍ଗରାଜ ବାବୁ। କାଲି 5ଟା 5:30ରେ ଆମର ଥାକ ପେଣ୍ଟିଂ କେତେବେଳେ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? 1:30 ବେଳୁ ଖାଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ପୁଅ ତାକୁ ଧରିକିରି ମୁଁ ବୁଲୁଛି। ଆଉ ଯଦି ବାବୁ ମାନେ କହିବେ ଇଏ ତ ଆଉ ନହେଲେ ଆଉ ହବ ଆଉ କଣ? ହଉ 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 ଯାହା ହଉ ଆପଣ କଳାକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। କେବଳ ଗାୟକକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ମୋ ପୁଅକୁ ଆଉ ଅଧିକା ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏ ପୁଅ ଯାହା ହଉ 20 ଅଶୋକ ବାବୁ 20 ଟଙ୍କା ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ସେ ଭଲ ହେଲେ ମୋର, ମନ୍ଦ ହେଲେ ମୋର। ହଉ ହଉ ଯଦି ମୋ ପୁଅ ମୁଁ ମନ୍ଦ କହିଲା ବେଳେ ଆପଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ, ମୋର ଭଲ ଆଉ। ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ଇଏ ଝିଅ ଆଜି ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବନ୍ଦନା କରୁଛି। ତୁ ଖଞ୍ଜଣି ବଜା, ନହେଲେ ଡୁଗିତା ବାଲା ବଜା, ନହେଲେ ମୃଦଙ୍ଗ। ଆଉ ତତେ ପଦେ କହିଛି ସେ ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ, ଆରେ ସେ ବନ୍ଦନା ପାଦ ଥାଇ ଗୁରୁ ପୟର ବୁଝାଇ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरित मानस ये धियादि कांदुची बंद गुरु पाद पद्म परागा गुरु किशोर जाहो ओम भगवानम जस्य जे संक्रिकत धारण सालपा वाम भागे नते संगच्छतु सर्वदा धन धन उपलक्षित पूर्ण प्रमाय स्पष्ट ईश्वर प्राप्ति। हौ हौ ओरे मन बेसु जाओ 100 टका देइछन र हां गो टिके सुन आज्ञा गला रामचरित मानस आ गोटे श्लोक गाइला बाबा के लिखिले लिखिले ऋषि नारद बही होती नारद संहिता ये झियादी गुरु को डाकुची गुरु केमति डाकिला ए पोए टिके स्वरे रे नउ टिके स्वरे रे संस्कृत श्लोक स्वरे रे नबा डाकुची हाथ जोड़ीची अज्ञान मोहा र नबता सुमांजलि दौची धनरे ध्यान मग्न ऋषि ये पर्यंत आखि खोली नहीं
हे वरेण्य ज्ञानी माने पाला संस्कृति आज्ञा ये जेतोटी उदाहरण मु देलेनी ये केवल आज्ञा गुरु को वंदना कौन आज्ञा बुझुनी ना अच्छा मु जदि आज डाकुची मोर गोटे कौन काम ना थबो नथबो आज्ञा ये कौन मु चाहूची से कथा तो कहीं एथरे नाही तार ठीक आज्ञा जो तीनोटी उदाहरण मु देलेनी ये केवल गुरु वंदना ये थेरे इच्छा कौन पे ये गुरु को पाद तले मुंड बाड़ौ किछि नाही गोटे धाड़ी आपण मान का आगे अर्घ्य देवी जो थेरे गुरु को प्रति भक्ति निवेदन सहित काहे के कांदुछि काहे के गुरु को पाद तले मुंड बाड़ौ से बाबत रे मध्ये सूचना आपण माने पाइबे देखिबे किए हां करमला चंद पुरी जिला कबीर ठाकुर अभिराम परमहंस मोटा धाड़ी प्रमाण देले ये झिया जी शेषरे हाथ जोड़ी दे देखला कला गुरुजी गुरुदेव त्राही कर जय अमन बिहारी कौन मौसा बाहर लोग जीव कौन आज्ञा जीवे नहीं से पास जीवा चली नुह तो सारे यार ठीक सारे आइए सारे समस्त 500 टका दे आज्ञा 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 ये चामर टिके दे दिए ओम गवीशपुत्रा नवजाता हरि कुमार तात शशिखंड मौली लंकेश संकुचित पाद पद्मे मायादनादि परमेश्वरी मो आपन कोण आशीर्वाद करी महाप्रभु विघ्नहर्ता आपन को आशीर्वाद करंतु आपन को कार्यकाल रे ए रणपुर शांति बजाय रहू आपन को जश आपन को कीर्ति प्रतिष्ठा हो सर्वे आनंद कबार सारा 100 टका कमी गला मेंबर पिछा से कोन तुमको देई छन समतु देले पाइला नहीं हां एतो को न कहिले देले बा एटा आइला दे हाउ हाउ मौसा इंद्रमणि बाबू दे हिंदी 20 टका बैग कहा बैग जा हो आनंद आनंद आज्ञा केवल गायक को देले हबनी समस्त कलाकार मान को आपण माने सम्मान दियंतु कलार महिमा वृद्धि हबो ए पुए मन देई कृष्ण ये झिया देता बेले आंतरिक प्रतिवेदन आज गुरुजी को पाद तले करूची आज्ञा ये दियो काहे की गुरु को वंदना कला लिंगराज बाबू आमे जेता बेले झुंटे शांति का ध्यान देवे जेता बेले हमें मार्गदर्शन रो अपेक्षा रखे आज्ञा सेते बेले हमको बाट देखांती जणी ये किए एकादश स्कंध ओडिया जातिर जीवन वेद
श्रीमद भागवत अति बड़ी जगन्नाथ दास कहले कहले भाई माने हमको बाट देखैला वाला जगत रे मात्र जणी से जनक किए से तो गुरु कहिले ताहा जानी नहिले भ्रम पंडा बाबू 4 दिन पाला गला कौन ନାଇଁ ନାଇଁ ଆରେ ଧମକାନ୍ତୁ ରାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ ए रो 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 ए भाई ये 4 दिन भितरे सामाजिक वार्ता केते देलो केते देला जगत को शिक्षा केते देलो शिक्षा देला ये जाति काइया दीदी को भ्रष्ट हो गुरु मान को प्रति आम भितरे ए संतोष बाबू बसचन एठी बहुत शिक्षक बंधु माने थेबे गुरु गरियान ए सभारे अछन ओरे जेबे जेबे आमे गुरु को प्रति विमुख हो जेबे जेबे आमे गुरु मान को प्रति उपयुक्त समान न दउ सेबे सेबे आम बाट सब अंधकार हेई जाय गुरुंकर आखि हला अर्धन मिलित अनै देले देखिले आखि आगे रे गोटे सुंदरी झियो किंतु ता बेश परिपाटी टिके बदली जाइछि आखिरु तार धरुति लुह विपर्यस्त होइछि केशवास पचारिले गुरुजी कहला लो झियो तू किए मु तते चिन्हि नहीं तू किए मु तते जानी नहीं किंतु तो पाखरु जो भक्ति मते गुरुर आसन रे बसाई जो भक्ति कुसुम तुम पाद तळे देलुनी मते प्रवृत्त करिछि मते आह्लादित करिछि मते आनंदित करिछि हे मा हे मते टे कहिलु ये आज आखिर लुह तोर बहुत ये बुहाई ये दाई ये तो आखिर लुह धरौ ठीक मते कह नहीं हे पुए सारे धरि नियंतु ठीक आगे ध्यान देबे सब बेले कहे हम समाज रे जा घटे हम पुराण रे सैया पाला रे सैया जांतर रे सैया सीरियल रे सैया धरि नियंतु मेडिकल रे जो बसा घरे अछि से मेडिकल द्वार मोहरे बस मु कांदु थी लिंगराज बाबू कहीं जाई गले सही बाटे अनिले महाराज कहीं एठी बसी कांदुछि କଣ ହେଇଛି କଣ मते पचारिबे कोई महाराज बाबू कोन हला काई कांदुछ से जाननांती मु काई कांदुछि मु पचारिबी काई कांदुछि मोरे कांदीबा पे दाई हो तो तमे कोन बुझुछनी ना आज्ञा लिंगराज मन कोन हबो मते निमंत्रण करी डाकी थेबे छाड़े मन भीतर इच्छा हो तो दियंती चापड़े ये लोकुटा बसी कांदू थला होटल जाइछि देखै ओए जलखिया चाहा को उधर तौना नहीं ये कोन मते कहलानी मो लुह पे तमे दाई जथा ये थियो कहला हो बाबा हे गुरुजी मो आखिर जो लुह धरुची ता पे की दाई हौ तो तमे से तो क्रोधे प्रज्वलित ऋषि आदि कहिले बहन भक्ति रे एते विष ये
ଏ ଝିଅ ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନିନ କିଏ ଦଉ ଆକ୍ଷେପ ତୁ ମତେ କଲୁ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ ତୁ ଯଦି ଝିଅଟିଏ ନ ହେଇ ପୁଅଟିଏ ହେଇଥାନ୍ତୁ ତୋ କାନ୍ଧରେ ଆଉ ଏ ମୁଣ୍ଡୁଟା ନଥାନ୍ତା ମତେ ଚିହ୍ନୁଛୁ ମୁଁ କିଏ ଆଜ୍ଞା ଏତେବେଳେ ଯାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକ ପାଲାରେ ବି ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇକିରି ଆଣିଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବାବାଜୀ କିଏ ଯାଏ କହିନି ଇଏ ଝିଅ କିଏ କହିଛି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କିଛି ନ କହିଥିଲେ ବି ଆପଣ ମାନେ ଉତ୍ଗ୍ରୀବ ହୋଇ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ବସିଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମହାରଣା କଣ କଣ କେତେବେଳେ ଝିଅ ବାହାରୁଛି ଦେଖିବା କୋଉଠି ବାହାରିବ ବାହାର କଲେ ଆମେ ପଳେଇବୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ବାବାଜୀ ତାହେଲେ କିଏ କଣ ସାରେ ଉଠିଲେ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟେ ବସୁନା ଆଉ 20 ମିନିଟ୍ ବସୁନା ମୁଁ ତ ତାଙ୍କରି କଥା କହୁଛି ହଉ ନାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଭୁଲ ଧରା ଯାଇ ପାରିବନି ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ କରିଲେ ଅପରାଧ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବେଗେ ବନ୍ଦିବ ତାଙ୍କ ପାଦ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ଯଦି ଅପରାଧ କରନ୍ତି ହେ ବାପା ଇଏ ମୋ ମତ ନୁହଁ ଭାଗବତ ମତ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ଆପଣ ମାନେ ବନ୍ଦନା କରିବେ ତାହେଲେ କିଏ ଇଏ କହିଲେ ତୁ ଯଦି ଝିଅଟିଏ ନହି ପୁଅଟିଏ ହେଇଥାନ୍ତି ତୋ କାନ୍ଧରୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଥାନ୍ତି ମତେ ଆଗେ ଚିହ୍ନି ମୁଁ କିଏ ଇଏ ଯମଦଗ୍ନି ପୁତ୍ର ସେ ଦେ ଆଜ୍ଞା ସାରଳା ମହାଭାରତ ଶୂଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଆଦି ପର୍ବ ଗୋଟାଏ ପଦ ଗାଉଛି ଏ ତ ଯମଦଗ୍ନି ପୁତ୍ର ସେ ଦେ ବୀର ପରଶୁରାମ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ 21 ବାର ପୃଥିବୀ ନିକ୍ଷେତ୍ର କଲା ବାଲା ହଉଛି ମୁଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତୁ ପୁଣି ମତେ କହିବୁ ତୋ ଆଖିରୁ ଯୋଉ ଲୁହ ଝରୁଛି ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ହଉଛି ମୁଁ ଦାୟୀ ଏ ଝିଅ ମୁଁ ତତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲି ଆଜ୍ଞା ଧରନ୍ତୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବାବୁଙ୍କ ଠେଇ ମୁଁ ଆରୋପ ଲଗାଇଲି ମୋ ଆଖିରୁ ଯୋଉ ଲୁହ ଧରୁଛି ୟା ପାଇଁ ଆପଣ ଦାୟୀ ଆଜ୍ଞା ପାଲା ଗାୟକ ମତେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବାବୁ କିଛି ନ କହିପାରନ୍ତି କହିବେନି ମହାନା ବାବୁ ମୁଁ କେମିତି ଦାୟୀ ମତେ ବତା ସାର୍ ପଚାରିବେ ନା ନାଇଁ ସେମିତି ବାବାଜୀ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଝିଅ ତୁ କହ ମୁଁ ତ ଆଖିରୁ ଧରୁଥିବା ଲୁହ ପାଇଁ କେମିତି ଦାୟୀ ସାରେ ବାବାଜୀର ପରିଚୟ ଆପଣ ନେଲେଣି ସମୟ ଆଉ ଡେରି କରିବି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆଜ୍ଞା ନା କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ ଧମକେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ଚମକି ପଡୁଛୁ ସମସ୍ତେ ପାଳିଆ ଫାଳିଆ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଯୋଉ ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚମକି ପଡୁଛୁ ଛୋଟ ପାର୍ଟି କରିବାକୁ ହଉ ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପଳେଇଥିଲେ ପରିଚୟ ଦେଇ ନଥିଲେ ଆଜି ଧରା ପଡିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ଗଣେଶ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଲିଙ୍ଗରାଜ ବାବୁଙ୍କର ଲିଙ୍ଗରାଜ ସାରେ ମୋର ସାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହଉ ଏ ମନୋଭାବନା ରହୁ ଆପଣ କହିଲେ ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ କହିଲେ ନଖ ପୁଣି ସୁରସୁରି କହିଲେ ଆସିକି ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ହଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଆମ ଉପରେ ଥାଉ ଆଉ ଯଦି କେତେବେଳେ କେମିତି ଖୋଜା ପଡେ ମହାରଣା ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ହାଜିର ହବ ଫାଙ୍କା ତ ଅଛୁ ଆଉ ସନ୍ତୋଷ ହଉ କାହିଁ ରାଗିଛନ୍ତି ଏ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ପରା ନାରାୟଣ ସେ ପରା ଲିଙ୍ଗରାଜ
ଆଚ୍ଛା ମମାତ୍ମେବ ମହାଦେବ ମୋ ଆତ୍ମା ସିଏ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବାବୁ। ତେଣୁ ସେ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ସବେ ଆନନ୍ଦ କବା। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଏଠି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ପରେ ମନ ଦେଇକିରି ଶୁଣ। ଆପଣ ପରିଚୟ ପାଇଲେ ଏ ବାବାଜୀଙ୍କର ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା? ଏ ଝିଅ ପରିଚୟ ତ ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଥାଉ ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ଯାଉ କଣ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ଯାଉ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିବ ଆଉ କଣ ତୁ କାହିଁ କହୁଛୁ କହ ନାଇଁ? କହିଲେ ପଳେଇବେ ସମସ୍ତେ ନାଇଁ ତୁ କାହିଁ କହୁଛୁ କହ ନାଇଁ? କାହିଁ ଦଉଛି ନାଇଁ ଯୋଉ ଅଣ୍ଟାରେ ଟଙ୍କା ଖୋସିଲନି ତେମେ ଭାବୁଛ ବୁଢା ଆଦି ଆଉ ଏମିତି ରଡି ବୋବାଏ କାଳେ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ମିଳିଯିବ। ଶୁଣ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଝିଅ କିଏ? ଇଏ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜ ଅନନ୍ଦିନୀ ନାମ ତାଙ୍କ। କେମିତି ବୁଲେଇଲେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଆରେ ପଇସା ମାରି ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କହିବେନି। ଆରେ କାଶୀ ରାଜ ନିୟତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନିୟତି ଇଚ୍ଛାରେ ଦାରୁଣ ଧର୍ମ ସଂକଟରେ ଆଜି ପଡିଛି ଏ ଝିଅ। ହେ ବରେଣ୍ୟ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ ମହାଭାରତ ଆଦି ପର୍ବ ଶୂଦ୍ରମୁନି ଶାରଳାଙ୍କର ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ରାଜ୍ୟ କାଶୀ। ଆଜ୍ଞା କାଶୀର ରାଜା ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ମହାଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭିତରେ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ପଦ୍ମନାଭ। ଆଜ୍ଞା କାଶୀ ରାଜା ପଦ୍ମନାଭଙ୍କର ଏ ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ନାଁ ତାଙ୍କର ହଉଛି ଅମ୍ବା। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବଢେଇ ବାଗ ଟିକେ ବଙ୍କେଇ ବଙ୍କେଇକିରି ଯିବ ଠିକଣା ଜାଗାରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇବୁ। ଯୋଉ ତିନିଟା କଥା ଅଛି ଉଭା ଶାଳ ଏ ପୋତା ଶାଳ ଉଭା ତାଳ ଏବଂ ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ବୋପା ଖାଇଥିଲେ ତାଳ ଇଏ ତିନି କଥା ସମାଧାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ଏ ପୁଏ ମନ ଦେଇକିରି ଶୁଣ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ କାଶୀ ରାଜା ପଦ୍ମନାଭଙ୍କର ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବଡ ଝିଅ। ଇୟାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଅମ୍ବା। ଅମ୍ବା ଆଜି ବିନୀତ ଭାବରେ ହାତ ଯୋଡି ଗଲା ଗୁରୁଜୀ ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି ଆପଣ ଦାୟୀ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦେବି। ପ୍ରମାଣ ଦେବି। ମୋ ପ୍ରମାଣ ଯଦି ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଝିଅ ହେଲେ ବି ମୋ ବେକ ଯଦି କାଟି ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବିନି। ଆଜ୍ଞା ବସିକିରି ଶୁଣିଲେ ପରଶୁରାମ ଅମ୍ବା ନିଜ ଆତ୍ମ କରୁଣ କାହାଣୀ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛି କାହିଁକି କହିଛି ତମେ ହଉଛ ଦାୟୀ। ଅମ୍ବା କହିଲା ଗୁରୁଜୀ ମୋ ବାପାଙ୍କର ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଝିଅ ନୁହଁ ଆମେ ତିନି ଝିଅ। ମୁଁ ହେଲି ବଡ ମୋ ତଳି ଯୋଉ ଭଉଣୀ ତା ନାଁ ହଉଛି ଅମ୍ବିକା। ସବୁ ଅକ୍ଷରରେ ସବା ସାନ ଯୋଉ ଭଉଣୀ ତା ନାଁ ହଉଛି ଅମ୍ବାଳିକା। ଆମେ ଅଳପ ବ୍ୟବଧାନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବାରୁ ଆମ ତିନି ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକକାଳୀନ ବାପା ଗୋଟେ ବିବାହର ଆୟୋଜନ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ରାଜକୀୟ ବାହାଘର ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା ସଜ୍ଜନ ରାଜକୀୟ ବିବାହ ହଉଛି ସ୍ୱୟଂବର। ରାଜା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱୟଂବର ସଭାର ଆୟୋଜନ କଲେ। ପରେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱୟଂବର ସଭାର ନିୟମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ରାଜପୁତ୍ର ମାନେ ଆସିବେ। ରଜା ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଯାହା ଉପରେ ମନ ଚାଲିବ ତା ବେକରେ ବରଣମାଳ ଦେବେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ପୁଏ ମନ ଦେଇକିରି ଶୁଣ କାଶୀ ରାଜା ପଦ୍ମନାଭ ଇଏ ତିନି ଝିଅଙ୍କ ବାହାଘର ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ସବୁ ଦେଲେ ଚିଠି।
ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ରାଜପୁତ୍ର ମାନେ ସବୁ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହେଲେ। ଆରେ ପ୍ରଭାକର କୋଉ ରାଜ୍ୟରୁ ରାଜା ପୁଅ ସବୁ ଆଇଲେ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟା ଧାଡି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏତିକି ମାତ୍ର କହିବି ଏ ଯୋଉ ପଦ କାଲି ସକାଳେ ଯିଏ ପାଲା ଶିଖିଥବ ସେ ମଧ୍ୟ ପଦଟିକି ଶିଖିଥାଏ। କବି କିଏ? କବି ହେଲେ କବି ସମ୍ରାଟ ଘୁମସୁର ରାଜବଂଶର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତମ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। କାବ୍ୟ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ଅନୁପ୍ରାସ ନିୟମ ବ କଣ କଣ ଭଜନ ହବ ଏ ପୁଏ ବ ଅନୁପ୍ରାସ ନିୟମ ରାଗ କୋଉ ରାଗ ଚକ୍ଷି ରାଗେ ପଦ ପଡିଛି ଚକ୍ଷି ରାଗେ ପଣ୍ଡା ତ କହୁଛି ମତେ ବଢେଇ ତୁ କଣ କହିଲୁ ସଡେଇ ଫୋଡା ବଢେଇ ଟିକେ ଲାଗିଗଲା ଚୋଖି ଲାଗେ ପଦ ପଡିଛି କଣ ଯୋଡିଲୁ କୋଉ କୋଉ ରାଜ୍ୟରୁ ରାଜା ପୁଅ ମାନେ ଆଇଲେ ମନ ଦେଇକିରି ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟର ଲେଖ୍ୟ ସେ ତ ବେଦି ଛେଦି ମଘ ମଛ ଭିଡ ହଉଛି କିଲୋ ବାପ ଆଜି ତ ଦିଦି ପିସି ମାଛ ଖାଇଛ ଆଉ ମୋ ଲିଟୁ ବାବୁ ଆଜି ଯୋଉ ଆଳୁ ଚପ ସିଙ୍ଗେଡା ମିଠା ଆଜି ନେଇକି ଢୋଲେ ଢୋଲେ ଖାଇଛ ଆଉ କାମ କଲା ବେଳୁ କାହିଁ ମହାରଣା ଯେତିକି ଟଙ୍କା ନବ ଯେତିକି ଖାଇବ ସେତିକି ଅସୁଲ ଦେଇକିରି ବାକିଆ ରଖିକିରି ଯିବିନି ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ସେ ବେଦି ଛେଦି ମଘ ମଛ ଆରେ ସେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଗୌଡ଼ ଆଜ୍ଞା ବିକ୍ରମ ବାବୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଖାଲି ଧାଡିଏ କହୁଛି ସନ୍ତୋଷ ସାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଚିରାଚରିତ ଭାବରେ କାହିଁ କୋ ଅନାଦି କାଳୁ ଏ ପଦ ବୋଲି ବୋଲିକିରି ଆଉଛୁ ବେଦି ଛେଦି ମଘ ମଛ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଗୌଡ଼ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଆରବ ଆମ ଭାରତରେ ନା କୋଉଠି ପାକିସ୍ତାନ ଆମେ ପାଲା ବାଲା ତ ଭଲ ବୋଲୁଛୁ
ମୋ ଧନ ମାଳି ବଢେଇ ଏ କଥା କହିବନି ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଢେର ଜାଗାରେ ଆଉ ସେ କୋଇଲି କଥା କହନା ଆଉ ମୁଁ କାଢ ପାଇବନି ସରୁ ଏ ର ଆଜ୍ଞା କାଇଁ ହଉନେଇ ତ ହଉନେଇ ନା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଛାଡି ଯା ଏ ପଦୁଟିକି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଥ କରିବେ ଓହୋ ଏଥିରୁ ଆସିବ 22ଟି ରାଜ୍ୟ ଲୋ ବାପ 22 ରାଜ୍ୟରୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ହେଇ ରାଜା ପୁଅ ସବୁ ଆସି ସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଭାରି ଖୁସି କୋଉ କଥା ଗତକାଲି ଏ ସଭା ପୁରା ଭରପୁର କୋଉଠି ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ସୋରିଷ ପକେଇବାକୁ କାଲି ଜାଗା ନଥିଲା ଥିଲା ଭରପୁର ହଁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକ ଯେତିକି ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଖୁସି ଏତିକି ଲାଗୁଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି ପକେଇଲେ ଶବ୍ଦ ହବ କାଇଁ ଯାଉନ ତୁ ଯାଉନୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ନିରବତାର ସହିତ ଏଠି ମୋ କଥା ଚିଧାଡ଼ି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ 22 ରାଜ୍ୟରୁ ରାଜା ପୁଅ ଆଇଲେ ମାତ୍ର 22 ଜଣ ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟା ଗୋଳ ହେଇଗଲା କହିବାର କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରୁ ରାଜପୁତ୍ର ମାନେ ଏ ସଭାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କି କୁହନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଆ ବୁଝିଲାନି ଇଏ କଣ କାଟିଣି ଦେଖେଇଲାଣି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରୁ ରାଜା ପୁଅ ମାନେ ସଭାକୁ ହରେ ପ୍ରଭାକର ତ ମଗଜରେ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି କେବେଠୁ ଗଜୁରିଲାଣି ସେ କଥା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଠାରେରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁଛି କାଟିଣି ଦେଖଉଛି ନା ମତେ କାକେଣୀ ନୁହେଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ କଣ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରୁ ରାଜା ପୁଅ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ନା ନା ଦେଖ କାଇଁ ର ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ସନ୍ଦେହ ହଉଛି କଣ ସନ୍ଦେହ ହସ୍ତିନାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ସିଂହାସନ ଏ ସଭା ହେଇପାରିବନି ବନ୍ଧୁଗଣ ଜାଣେ ଚାଲ କାଗଜକୁ ଟିପ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ହସ୍ତିନା ସିଂହାସନ ରିକ୍ତ ରାଜା ପୁଅ ନାହାନ୍ତି ନାହାନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ରାଜପୁତ୍ର କଳିଙ୍ଗ ସେନ କଳିଙ୍ଗ ସେନା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ସଭା ହେଇପାରିବନି ଏ ସଭା ହେଇପାରିବନି ଚାଲ ଏଠୁ ଟିକିରି ପଳେଇ ଯିବା ଆଜି ମହାଭାରତ ଉପରେ ଗୋଟେ ସମୀକ୍ଷାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହସ୍ତିନାରୁ ଆଜ୍ଞା କାହିଁ କେହି ନାହାନ୍ତି କାହିଁ କେହି ଆସିଲେନି କାରଣ କୁଆଡେ ଗଲେ କୁଆଡେ ଗଲେ ପୁଅ ଏହେ ୟାରି ଉପରେ ଟିକିଏ ଆହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛକୁ ନଉଛି ହଉ ତାହେଲେ ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭାକର ସାରେ ଯୋଉ ଦିନ କାଶୀ ରାଜା ପଦ୍ମନାଭ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରଟି ଲେଖିଲା ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଦୂତ ହାତରେ ଦେଲା ବେଶ କହିଲା ଯା ଯା ଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ବୁଲିବୁ ହଁ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋ ତରଫରୁ ତୁ ପ୍ରତିନିଧି ହେଇ ଆହା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦବୁ ଦେଇକିରି ଆସି ଦୂତ ନେଇକରି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରଟା ଯାଉଛି ଯାଉ ରାଜା ଡାକିଲେ କହିଲେ ଦୂତ ମଣିମା ଟିକେ ଆଡେ ଆନି କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଆଡେ ଆ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତତେ କଣ କହିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବି ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦେଇକିରି ଆସିବି ଦୂତରେ ଆଜ୍ଞା ମୋ କହିବା ଟିକେ ଗୋଳମାଳ ହେଇଗଲା କଣ ଆଜ୍ଞା ଗୋଳମାଳ କଣ ହେଲା ଯିବୁ ଯେ ଆହା, ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବୁନି ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବିନି ନା ତାହେଲେ କୋଉ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବିନି ସେଇ କଥାଟି କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କାଶୀ ରାଜା ଦୂତକୁ କହିଲା କଣ କହିଲା ଇଏ ସକଳେ ବରଣ କର ମାତ୍ର କର ହସ୍ତିନା ରାଜକୁମାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦବୁ ରେ ଦୂତ ମୋର ତତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହସ୍ତିନାକୁ ଯିବୁନି ସେଠି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦବୁନି ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲା ର ଆଜ୍ଞା ଦୂତ ହାତ ଯୋଡି ଦେଲା ବେଶ କହିଲା ମଣିମା ମଣିମା ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି ଗୋଟେ ରୁଢି କୋଉ କଥା
ବଡ ଲୋକର ଆଗରେ ଥବ ନହେଲେ ବଡ ଲୋକ ପଛରେ ଥବ। ମୁଁ ତ ଚାକର ଲୋକ, ମୁଁ ତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ପଛରେ ଛିଡା ହେଇ ଆପଣ ଧାଡିଏ ପଚାରୁଛି ହସ୍ତିନା କାହିଁକି ଯିବି ନାହିଁ? କାହିଁ ଯିବି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ରାଜା ଟିକେ ଦୂତ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ଦୂତ ଟିକେ ଚାଲାକ ଅଛୁ ଦୂତରେ। ଆଚ୍ଛା ତୁ ତ ମତେ ପଚାରିଲୁ, ମୁଁ ତୋତେ ପଚାରୁଛି କଣ ନେଇ? ଆଚ୍ଛା ଧରି ନେ, ତୁ ହସ୍ତିନାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲୁ। ହସ୍ତିନାରୁ କିଏ ଆସିବ? ରାଜା ପୁଅ ଆସିବେ। ରାଜା ହସିଲା, ହେଲା ଦୂତ ହସ୍ତିନାରେ ସିନା ରଜା ପୁଅ ଥେଲେ ଆସିବେ, ହେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ହସ୍ତିନାରେ ଖାଲି ହାଇବ୍ରିଡ ବିହାନ। କାଶୀ ରାଜା କହିଲା ହସ୍ତିନାରେ ହାଇବ୍ରିଡ କାହିଁକି? ଆମ ଟାଙ୍ଗି ବାବୁ ହସିଲେଣି ହାଇବ୍ରିଡ ଶୁଣିକିରି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ କାଶୀ ରାଜା ସିନା କହିଲେ ହାଇବ୍ରିଡ, ଅଚ୍ୟୁତ କଣ କହିଲେ? ନେମାଳ ବଟର ସନ୍ଥ ଅଚ୍ୟୁତ କଣ କହିଲେ? ମାଳିକା ନିର୍ଘଣ୍ଟ। ଭାଇମାନେ କାଶୀ ରାଜା କହିଛି ହାଇବ୍ରିଡ, ଅଚ୍ୟୁତ କଣ କହିଲେ?